আমাদের সাপ্তাহিক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ক্লাসে স্বাগত। আজকের আবহাওয়ার ইয়েতে আমার মনে হয়েছিল বোধহয় কেউ আসবেই না, 3:30 পর্যন্ত। 3টে থেকে মোটামুটি কেউ না কেউ চলে আসেন একজন। আমি ভাবলাম কেউ হয়তো আসবেন না, ডেকে ডেকে তারপরে ধুতি করলাম যে না এসছে। যাই হোক, তো আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবো ক্লাসে ঢুকে যাওয়ার। কত দূর হয়েছিল? 15 হবে না? 15 পড়া দেওয়া ছিল তো? সবাই পড়া টড়া তৈরি করে এসছেন তো? পড়া ধরা দিয়ে শুরু হবে। হয়নি? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। লাগিয়ে দাও, অন করে দাও। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, 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 জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন, 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 যমুনা তীরাবনচারী, যমুনা তীরাবনচারী, যমুনা তীরাবনচারী, যমুনা তীরাবনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Sri Radhe Jaya Jaya Gauranitai Patita Pavana Gauranitai Jaya Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Jaya Narsimha Dev Jaya Bhakta Prahlad Narsimha Dev Jaya Bhakta Prahlad Jaya
করেনি? নরসিংহদেব জয় ভক্ত কল্যাণ। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব জয় মাতা সুভদ্রা, জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব জয় মাতা সুভদ্রা। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব, জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। গৌর প্রেমানন্দে নিত্য লীলা প্রবিষ্ট জয়ং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী শৈল প্রভুপাদ কি, ইস্কন বিবিটি প্রতিষ্ঠাতা আচার্য জগৎ গুরু শৈল প্রভুপাদ কি, নিত্য লীলা প্রবিষ্ট জয়ং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, गुरु परम्पराचार्य वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ स्वर्ग गोस्वामी आचार्य वृंद की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री मथुरा वृंदावन धाम की, श्री द्वारका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा जमुना सरस्वती माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, भगवान मंगलकारी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रीमद् भगवद गीता यथायथो की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा माधव शोकी वृंदो की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की, भक्ति विघ्न विनाशं लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की, द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंदो की, निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां नाथाय ते नमः। वृन्दावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी शत्रवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरचैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण नानाशास्त्रे विचारे निपुणः स्वधर्मसंस्थापको धर्मसंस्थापकः लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणाकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। হরে কৃষ্ণ। আগত ভক্তবৃন্দ সবাইকে এই দুর্যোগপূর্ণ ওয়েদারের মধ্যেও আপনারা এসেছেন, এটা প্রমাণ করে আপনাদের শ্রবণ পিপাসু কতটা আপনারা হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, আমাদের শ্রদ্ধেয় পরমারাধ্যতম গুরু মহারাজ বলতেন যে আমরা ভক্তিপথে এগোচ্ছি, তার প্রমাণ
কিভাবে আমরা বুঝবো যে আমরা ভক্তিপথে এগোচ্ছি? তো উনি বলতেন সেটা বোঝার একটা উপায় হচ্ছে, প্রধানতম উপায় হচ্ছে ভগবানের কথা শোনার প্রতি আমাদের ইচ্ছা কতটা বাড়ছে, শোনার জন্য যখন ভেতরটা ছটফট করছে কিনা। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা একটু একটু এগোচ্ছি। ভগবানের কথা শোনার ইচ্ছা একটা আমাদের মধ্যে প্রবল হবে। যত দিন যাবে, যত আমরা অগ্রগতি করব, ভক্তিপথে এগোবো, তত আমাদের ভগবানের কথা শ্রবণের ইচ্ছা বাড়বে। তো আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমরা আজকে 14 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য থেকে আমরা পড়ব। 14 নম্বর শ্লোকে কি বলা হয়েছিল? যে প্রাণ অপান, যে 5 রকম বায়ু আমাদের শরীরে আছে। আলোচনাটা একটু করে তারপরে তাৎপর্যটা পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে। এক সপ্তাহের গ্যাপ তো, অনেকে দেখা যাবে সেই গত বৃহস্পতিবার পাতা উল্টেছেন, আজকে আবার পাতাটা বন্ধ করেছেন, আজকে আবার খুলেছেন। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা প্রত্যেক দিন তাৎপর্যগুলো দেখেছেন, তারা বিষয়টা তাদের মনে আছে। তো প্রত্যেকের সুবিধার্থে বা নতুন যারা এসছেন, আগের দিনের শ্লোকের শেষ শ্লোকটায় বলা হয়েছিল যে 5 রকমের যে বায়ু হয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এর মধ্যে এটা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তো এর মধ্যে 2 রকম বায়ু, প্রাণ এবং অপান বায়ু, জঠরাগ্নিকে মানে প্রদীপ্ত করে, জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীর দেহের আশ্রয় করে খাদ্যকে পাক করতে সাহায্য করছে। 4 প্রকার খাদ্য। 4 প্রকার খাদ্য কি কি বলেছিলাম যেন অভিজিৎ প্রভু? 4 প্রকার খাদ্য অভিজিৎ প্রভুকে জিজ্ঞেস করেছি, আর কাউকে? চব্য, চর্ব, চস্য। চর্ব মানে চিবিয়ে খাওয়া, চস্য মানে চুষে খাওয়া হয় যেগুলো। তারপরে লেহ্য, লেহ্য মানে চেটে খাওয়া হয় যেটা। আর পেয়, পান করা হয় যেটা। ঠিক আছে, এই 4 প্রকার যে খাবার, সেই খাবারকে জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু, এই 2 রকমের বায়ু। 5 রকম বায়ুর মধ্যে এই 2টো বায়ুর কাজই হচ্ছে এটা। আর আমাদের শরীরের মানে আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে যে জঠরাগ্নি থাকে, সেই আগুনটা, আমরা তো যে খাবারটা খাচ্ছি সেটা তো আগুনে পাক করেই খাচ্ছি, রান্না করে খাচ্ছি। আবার সেখানে গিয়ে আবার একবার আগুন, আরেকটা আগুনে পাক হচ্ছে, তবে আমাদের হজম হয়। যার ওই অগ্নি বলটা যত বেশি, তার হজম শক্তি তত ভালো, তার খিদে তত ভালো হয়, তার সব কিছু ভালো হয়, পরিপাক ভালো হয়। তো এই জঠরাগ্নির ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর যারা খেতে খেতে ঢকঢক করে জল খাচ্ছেন আর খাচ্ছেন, কি বলেছিলাম, সেই আগুনটাকে আমরা নিভিয়ে দিচ্ছি। সেই জন্য আমরা বিশেষ করে আয়ুর্বেদ প্র্যাকটিস যারা করি আমাদের মতো, আমরা বলি কি যে খেতে খেতে জল খাবেন না। এখানে ডাক্তারিও চলে আসছে। দেখুন, ভগবত গীতা মানে শুধু যে ভগবান আত্মা, শরীর এইসব নিয়ে বলছেন বা আমাদের কি কর্তব্য তা নয়, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে, হজমের ব্যাপারে, সমস্ত ডাক্তারি বিষয়ে চলে আসছে, শরীর স্বাস্থ্য কিভাবে ঠিক রাখা যায়। তো সেই জন্য আমরা খেতে খেতে জল খেতে বারণ করি, খাবেন না, সেই অগ্নি বলটা কমে যাবে। হ্যাঁ, খুব খারাপ। খাবার শেষ করবেন, ঘড়ি দেখবেন, অন্তত 45 মিনিট 1 ঘন্টা পরে জল খাবেন। করে দেখুন যাদের অম্লপিত্ত মানে হাইপার অ্যাসিডিটি আছে, দেখুন 6 মাস পরে কোনো ওষুধ ছাড়া, র্যানট্যাক, জিনট্যাক, হিস্ট্যাক, প্যান, ল্যান যা আছে সব বাদ দিয়ে, ওগুলো না খেয়ে দেখবেন আপনারা অ্যাসিডিটি থেকে ভালো থাকবে। যখনই যে খাবারই খাবেন, সঙ্গে সঙ্গে জল খাবেন না। আমরা এবার তাৎপর্যটা একটু পড়ে নেবো, দিয়ে 15 নম্বর শ্লোক থেকে আবার শুরু করব। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে জঠরে এক রকমের অগ্নি আছে, যা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে হজম করতে সাহায্য করে। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত না থাকে, তখন ক্ষুধা থাকে না, এবং সেই অগ্নি যখন ঠিক মতো জ্বলতে থাকে, তখন আমরা ক্ষুধার্ত হই। তাহলে বোঝা গেল, এই অগ্নিটার উপরই নির্ভর করছে, জঠরাগ্নির উপরই নির্ভর করছে আমাদের খিদে পাওয়া না পাওয়া। হ্যাঁ, এইরকম মাঝে মাঝে সেই অগ্নি যখন ঠিক মতো না জ্বলে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, এই অগ্নি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবান বলছেন যে এই যে জঠরাগ্নি,
যে পাক করতে সাহায্য করছে সেই জঠরাগ্নিও আমারই প্রতিনিধি। হ্যাঁ, বৈদিক মন্ত্রেও বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ 5:9-1 প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম অগ্নিরূপে উদরে অবস্থিত হয়ে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করছেন। অয়ম অগ্নির বৈশ্যানর যো অয়ম অন্তঃ পুরুষে যে নেদং অন্নং পচ্যতে। সুতরাং যেহেতু তিনি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করছেন, তাই আহারের ব্যাপারেও জীব স্বাধীন নয়। দেখুন, আহার করে পরিপাক করাটা তার জন্য ভগবানের উপরেই আমরা নির্ভরশীল। সেখানে এরম নয় যে আমি আমার মতো হালকা রান্না করলাম, হজম করে নিলাম, এরকম নয়। বা খুব রিচ রান্না করলাম, আমার ক্ষমতা বেশি, জঠরাগ্নি দিয়ে বেশি, আমি আমার মতো হজম করে ফেললাম, নয়। সেই জঠরাগ্নিও কিন্তু ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে বলা হয়েছে এই শ্লোকে। তিনি সাহায্য করছেন বলে আমাদের গৃহীত অন্ন পাক হচ্ছে, নচেত হতো না। সুতরাং আচ্ছা, পরমেশ্বর ভগবান যদি পরিপাকের ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করেন, তাহলে তার পক্ষে আহার করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং পরিপাক করেন, এবং তার কৃপার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। বেদান্ত সূত্রেও সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, শব্দাদিভ্য অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ। ভগবান শব্দের মধ্যে ও শরীরের মধ্যে, বায়ুতে, এমনকি উদরে পরিপাক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। খাদ্যদ্রব্য 4 প্রকারের: চর্ব, চস্য, লেহ্য ও পেয়। এবং এই সব রকমের খাদ্যেরই পরিপাক করার শক্তি হচ্ছেন তিনি, পরমেশ্বর ভগবান। তাহলে আমরা যে একটা শ্লোকে পড়েছিলাম, ভগবান বলছেন সুহৃদং সর্বভূতানাম, আমি হচ্ছি সমস্ত জীবাত্মার সুহৃদ, পরম বন্ধু। দেখুন, পরম বন্ধু প্রতি পদে তার প্রমাণ কিরম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি শস্য উৎপাদন করতে সাহায্য করছেন, সূর্যের আলো, চন্দ্রের কিরণের মাধ্যমে শাকসবজিতে স্নিগ্ধতা, সব কিছুই তার মধ্যে। ভগবান বলছেন তারা আমারই প্রতিনিধি, তারা আমারই প্রতিনিধিত্ব করছেন, আমারই ইশারায় তারা তাদের কার্য নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করছেন, যার ফলে আমরা শস্য শ্যামলা সমস্ত কিছু ধরিত্রী আমাদেরকে প্রদান করছেন, আমরা পাচ্ছি। সেখানেই থেমে থাকেননি। সেই শাকসবজি, সেই শস্যদানা যখন আমরা রান্না করে গ্রহণ করছি, সেটা হজম হবে কিনা, দেখুন কত পরম সুহৃদ বন্ধু কাকে বলে। ঠিকঠাক যাতে হজম হয়, প্রতিনিধি হিসেবে পাকস্থলীতে জঠরাগ্নি হিসেবে উনি উপস্থিত থাকছেন এবং খেয়াল রাখছেন যাতে করে সেই গৃহীত অন্ন আমরা পাক করতে পারি। তাহলে বলবেন, যারা এই রুমা মাতাজি যেরকম হজমের ক্ষমতায় মানে অ্যাসিডিটি এইসব প্রবলেম অনেকেরই, রুমা মাতাজির কথা বললাম, উনি 2-1 খেপ ওষুধ নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। সেই জন্য আমরা যারা পেটের সমস্যায় ভুগছি, অ্যাসিডিটি, বদহজম, সকালের প্রাতঃকৃত্য ক্লিয়ার না হওয়া, তাহলে তারা কেন ইয়ে করছে? ভগবান তো প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত আছে। কেন? তার কারণও হচ্ছে পরিমিত আহার আমরা করছি না, হয়তো নির্দিষ্ট সময় আমরা খাচ্ছি না, হয়তো সবকিছুই চলবে কি ভগবানের ইয়েতে, মানে রাজত্বে সবকিছুই চলবে নির্দিষ্ট নিয়মে। একাদশী মানে সেদিনকে আমরা উপবাস থাকবো, আর কোনো তিথিতে উপবাস থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ গাছের গোড়ায় জল দেওয়া সেই। ধরুন, যদি আমরা এই শ্রাবণ মাসের সোমবারে ভগবানকে, মানে মহাদেব শিবজিকে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে জল অর্পণ করার পর তার অনুমতি নিয়ে যে হ্যাঁ গ্রহণ করি, দরকার নেই, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। অন্য দেবদেবীর পুজোর দিনেও যদি আমরা ইয়ে করি, কারণ কৃষ্ণকে খুশি করাটা যদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই গৌণ লক্ষ্যগুলো পূরণ না করলেও গৌণ যারা কৃষ্ণের আদেশ পালনকারী দেবী দেবতারা আছেন, দেবীগণ আছেন, তারা কেউ একটু মাত্র অসন্তুষ্ট হবেন না। কারণ তারা আরো সন্তুষ্ট হবেন, আরো খুশি হবেন যে আমরা যার সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছি, নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছি। আমাদের এই অনুগামীরা বা এতদিন আমাদের যারা ভক্ত ছিলেন, তারা এবার ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে তারাও সেই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তারাও সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করছেন। এই জেনে তারা আরো খুশি হবেন।
কিন্তু এত বলার পরেও যারা করছেন তারা শরীর বুঝে করবেন। নিশ্চয়ই মহাদেব হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব, কেউ যদি তার মানে এই এক মাসের ইয়েতে সোমবারগুলো ইয়ে করতে চান, বাধা দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমরা বলছি প্রয়োজনীয় এটা, কারণ বৈষ্ণব পঞ্জিকা যদি আমরা ফলো করতে চাই তাহলেও কিন্তু অনেক ইয়ে তিথি পড়ছে, যাতে পরমেশ্বর ভগবানকে খুশি করার জন্য আমরা বিভিন্ন তিথিতে অনেক তপস্যা, অনেক শারীরিক ক্লেশ হাসি মুখে সহ্য করছি, শুধু কৃষ্ণ খুশি হবেন এইটুকু জেনে, তারপরে বাকিটা না করলেও হয়। যাই হোক, যারা ধরুন সব রকম করতে যাচ্ছেন, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই কথাটাই আনলাম, সবেতেই উপবাস। শরীর তো, আমরা বদ্ধ জীব, আমাদের সব কিছু লিমিটেড, এমন কিছু নয়, আনলিমিটেড কিছু নয়। তখন দেখা যাবে এই হু হু করে ওপরের পেট বুক জ্বালা আরম্ভ হবে, জল গিলতে গেলেও মনে হবে জ্বলে যাচ্ছে, বমি হয়ে যাচ্ছে। তখন কি করবে? বাড়াবাড়িটা এই আলসার বা এই সব হয়ে গেলে এমন পর্যায়ে চলে যায়, তখন কিন্তু স্বাভাবিক ছন্দে জীবনযাপন করাটাই মুশকিল হয়ে ওঠে, ভগবানের সেবা বন্ধ হয়ে যায়। তার জন্য ভগবান বলছেন দেয়া আছে, সবকিছু নির্দেশ দেয়া আছে, নির্দেশ পালন করলেই সুস্থ থাকবেন। কিন্তু আমরা পালন করি না। এই ধরুন আমরা বললাম খেতে খেতে জল খাবেন না, 1000 বার বলার পরেও দেখা যায় কিছু রোগী থাকে যারা কথাই শোনে না, বাঁ হাতে জল নিয়ে বসবে, ডান হাতে খাবে, আর বাঁ হাতে। তাদেরকে কে সুস্থ করবে? কেউ সুস্থ করতে পারবে। তো বিধান দেয়া আছে, আমরা যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলি, জঠরাগ্নি আমাদেরকে ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সাহায্য করবে খাদ্য যথাযথভাবে পরিপাক করতে। হচ্ছে না মানে কোথাও দেখতে হবে আমাদের মানে গন্ডগোল হচ্ছে। 15 নম্বর শ্লোক আবার আমরা সুন্দর করে সুর করে পাঠ করব, কারণ এই শ্লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্ব চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ বেदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् সর্বস্ব চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট, মানে আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদি সন্নিবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত। মত্ত স্মৃতির জ্ঞানম অপহনঞ্চ, মত্ত আমার থেকেই স্মৃতি, এই যে আমাদের মনে রাখার ক্ষমতা, ভগবান বলছেন আমার থেকেই পাচ্ছ তোমরা। খুব প্রখর স্মৃতি শক্তি কারুর, সেও যেন ভুল করেও অহংকারে মত্ত হয়ে না ভাবে কি প্রখর স্মৃতিশক্তি আমার, তাকে এই লাইনটা শুনিয়ে দিতে হবে। মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম অপহনঞ্চ, স্মৃতি জ্ঞান, এবং ওই যে স্মৃতিটাকে যদি আমি চাই এক মুহূর্তে কেড়ে নেব, সেই ক্ষমতাও আমার আছে। বেশি অহংকার করা উচিত নয়। ওই স্মৃতি নিয়ে যদি আমরা গর্ব করি বেশি, ভগবান চাইলে এক মুহূর্তে, এই যে বলেছেন বিলোপ হয়, ওই স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে বিলোপ হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাই অ্যালজাইমার রোগীরা, কি দেখা যাবে কম বয়সে সেই মানুষটার কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,
খুব বেশি বয়স নয়, 60-65 বছর বয়সে অ্যালজাইমারে ভুগছে, কিচ্ছু মনে নেই, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, কি তার পরিচয় সেটা পর্যন্ত ভুলে গেছে। কোথা থেকে? ভগবান বলছেন ওটাও আমার মাধ্যমেই প্রদত্ত হয়, চাইলে ওই বিলোপ করে দেবো স্মৃতি। কাজেই কোনো কিছু নিয়ে আমাদের বেশি গর্ব করা উচিত নয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে আমাদের একটা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতাটা যেন প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদে আমাদের থাকে। যে মুহূর্তে একটা জিনিসের অহংকার আমাদের মধ্যে আসবে মনের মধ্যে, জানবেন ওটা আমাদের পতনের কারণ হবে, কখনো যেন না হয়। ওটা কি অহংকারের জন্যই হয়? হ্যাঁ। বদ্ধজীব তো অহংকারে মত্ত। নিজের দেখুন চারিদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, কটা মানুষ দেখাতে পারবেন বলুন তো যে অপরের গুণগান গুণমহিমা সবসময় কীর্তন করছেন? পারবেনই না। মানুষ আমি কতটা করলাম সেটা জানাতে যেন সদা ব্যস্ত, সবসময় ব্যস্ত। কিসের জন্য? মিথ্যা অহংকারের থেকে, আর কি? নিজেকে জাহির করা, যেটা উচিত নয়। যার সবটাই অন্যের কাছ থেকে ধার নেওয়া, সে নিজের কি কেন জাহির করবে বাবু? ঠিক এই প্রসঙ্গে উদাহরণ একদম সঠিক হবে কিনা আমি জানি না, মনে হচ্ছে সঠিক হবে। বিশাল বাড়ি করেছি, তার 50% বেশি ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছি, লোন শোধই হয়নি, সব বাড়ি করেছি অন্যের টাকা, এখনো লোন 10 বছর 20 বছর ধরে শোধ হবে, কিন্তু বাড়িটা কমপ্লিট করেই আমরা ব্যাংকে দেখা যাবে 20-30-50 লাখ টাকা লোন পড়ে রয়েছে, শোধ হবে। হ্যাঁ, শুরু হয়ে গেছে, কত সুন্দর বানিয়েছি, শুধু দেখাচ্ছে। আসুন না, একদিন চা খেতে আসুন, হ্যাঁ, যে এসে বাড়িটা দেখে যান। আর বাড়িটা দেখলে হবে না, শুধু মুখে যেতে হবে না, কিছু প্রশংসা সূচক বলে যেতে হবে। আহা কি সুন্দর ক্যাবিনেটটা বানিয়েছেন, কিচেনের ক্যাবিনেটটা অপূর্ব, দারুণ, ড্রয়িং রুমটা যা বানিয়েছে, এইসব। এদিকে সেই প্রসঙ্গে চারবাক মুনি বলে একজন ছিলেন, তিনি বলেছেন ঋণং কৃত্বা, এটাই হচ্ছে কলিযুগের ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত যাবৎ জীবের সুখং জীবের। হ্যাঁ, ঘি খাবো, ঘি খাওয়ার ক্ষমতা না থাকলে ঘি খাবো, ঋণ করে হলেও ঘি খাবো। হ্যাঁ, ধার করে হলেও, লোকের কাছ থেকে ধার করে হলেও ঘি আমায় খেতে হবে। কেন? দেখানোর জন্য। ক্ষমতা নেই বাবু, কেন খাবো? শুধু সেদ্ধ খাবো, ঘি খাওয়ার ক্ষমতা নেই, খাবো না। কিন্তু চারবাক মুনি বলছেন যে না, খেতে হবে, ধার করে হলেও খেতে হবে। তো এইরকম আর কি ব্যাপার। তো ভগবান বলছেন যে স্মৃতি যেমন আমি দিই, তেমনি এই স্মৃতি অপহরণও করে নিই আমি। স্মৃতির জ্ঞানম অপহরণঞ্চ। হ্যাঁ, কাজেই আমাদের বাকিটা বুঝে নিতে হবে। স্মৃতি অপহরণ হয়ে যাচ্ছে মানে তো আমরা ভাবতেই পারি না। এত কিছু মনে রাখছি, এত কিছু করছি, কত ভালো লাগছে মনে করে করে, হঠাৎ যদি বলে যে না আগামী 5 বছর পরে আপনার সমস্ত স্মৃতি লোপ হয়ে যাবে, ঝট করে মনটা কিরকম খারাপ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য কোনো কিছু নিয়ে গর্ব করার আগেই করা উচিত যে ভগবান চাইলে আবার এগুলো চলেও যেতে পারে আমার, সেটা যেন না হয়, একটা ব্যালেন্স রেখে চলাটাই আমাদের উচিত। শিল প্রভুপাদ কৃত তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ বলছেন ভগবান পরমাত্মা রূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তার থেকে সমস্ত কর্মের সূচনা হয়। জীব তার পূর্বজীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাকে সমস্ত কর্মের সাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। সুতরাং তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সে কর্ম করতে শুরু করে। সেই জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ভগবান তাকে তা দান করেন। তিনি তাকে স্মৃতি দান করেন এবং তার পূর্ব জীবন সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। শুধু এই জীবনের নয়, আমরা কেউ মনে করতে পারবো যে আগের জীবনে আমি কি ছিলাম, কি করতাম, কিভাবে জীবনযাপন করতাম, কিছু মনে নেই। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন এটা হচ্ছে জীবাত্মার সঙ্গে আমার পার্থক্য, সাধারণ বদ্ধ জীবের সঙ্গে আমার পার্থক্য। অর্জুন যখন জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি সূর্যদেবকে বলেছিলেন বিবস্বানকে আজ থেকে 12 কোটি বছর না 12 কত বছর আগে, আপনি তো আমার সমবয়সী, বন্ধুর মতো, আমাদের বয়স প্রায় সমান, একটু 19-20, আমি কি করে বিশ্বাস করব যে আপনি সেই মানুষ যে অত কোটি বছর আগে বিবস্বান সূর্যদেবকে বলেছিলেন? তখন ভগবান বলেছিলেন যে হে অর্জুন, তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য এটাই,
বহু বহু জীবন তুমিও কাটিয়ে এসেছো, আমিও কাটিয়ে এসেছি। তোমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেই জীবনগুলোর কথা তুমি ভুলে গেছো। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জীবনে কিভাবে ছিলাম, কিভাবে কাটিয়েছি, কার সঙ্গে কিরকম আমার সম্পর্ক, সব মনে আছে। তার মানে কথাটা দিনের শেষে কি হয়, হিন্দিতে একটা কথা আছে, বাপ বাপই হতে হয়। আর আমরা যতই ভাবি যে সামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যতই ফুলে ফেপে উঠি, বাবা বাবাই হয়, সন্তান সন্তানই হয়। সন্তান কখনো হাজার চেষ্টা করলেও বাবার সমান হতে পারবে না, ধারে কাছেও যেতে পারবে না। না সমান ও ঊর্ধ্বে যাওয়া তো প্রশ্নই নেই। এইভাবেই ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরেও বিরাজমান। তিনি নানা রকম কর্মফল দান করেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে বা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা রূপেই কেবল আরাধ্য নন, বেদের অবতার রূপেও তিনি আরাধ্য। বেদ মানুষকে সঠিক নির্দেশ প্রদান করে যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। বেদ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। যারা বলেন যে এই ভগবত গীতা ভাগবত হচ্ছে ওই তোমার আমার মতো সাধারণ, ব্যাসদেব লিখেছেন, ব্যাসদেবকে যারা সাধারণ মানুষ মনে করেন তারা মূর্খ, একদম মূর্খ, শাস্ত্র অনুযায়ী তারা মূর্খ। কেন? ভগবান স্বয়ং বলছেন ভগবানের শক্তির পূর্ণ আবেশ ব্যাসদেবের মধ্যে ছিল। ভগবান নিজেকে ব্যাসদেব রূপে বিস্তার করেছেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। সেই জন্যই সেই লেখনী থেকে এই শাস্ত্র গ্রন্থগুলো মানব কল্যাণের জন্য রচিত হয়েছে। ব্যাসদেব নিজে লেখেননি, ভগবান তার শক্তির পূর্ণ আবেশ তার মধ্যে ঘটিয়েছিলেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। ব্যাসদেবের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতী হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান এতই পূর্ণ যে বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য তিনি হচ্ছেন তার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকারী, পাচনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, বেদরূপে তার জ্ঞান প্রদাতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবত গীতার শিক্ষক। তিনি বদ্ধ জীবাত্মার আরাধ্য। এভাবেই ভগবান সর্বমঙ্গলময় এবং তিনি পরম দয়াময়। অন্তঃপ্রবিষ্ট শাস্তা জনানাম। দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব সব কিছু ভুলে যায়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার তার কর্ম শুরু করে। যদিও সে তার পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়, তবুও যেখানে সে তার কর্ম শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। সব ভুলে যাই আমরা, কিন্তু শুরুটা আবার আমরা সেখান থেকেই শুরু করি যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম। কোন শুরুটা? ভগবত ভক্তির যদি অনুশীলন করে থাকে, বাকি আর কিছু ওখান থেকে শুরু হবে না। জড়জাগতিক শিক্ষাই বলুন বা অর্থ, ধন, প্রতিপত্তি, মান সম্মান, আপনি এই জীবনে বিরাট মান সম্মান অর্জন করে গেলেন মানে তার পরের জীবনে তারপর থেকে আরো বেশি সম্মান না, পরের জীবনে মান সম্মান হয়তো একদম মানে তলানিতে থাকবে, সেরকম পরিবারে কোনো ইয়ে নেই, ঠিক নেই। কিন্তু পরের ধাপ থেকে শুরু হয় কোনটা? ভগবত ভক্তির অনুশীলন। আমরা যে পর্যায়ে যে পর্যায়ে এই জীবনে শেষ করব, পরের জীবনটা শুরু হবে তার ঠিক পর থেকে। এটাই হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। আমরা ভক্তি কেন করব অনেকেরই প্রশ্ন থাকে, এটা হচ্ছে তার উদাহরণ। যেমন জড়জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ABCD শেখা থেকে PhD পর্যন্ত করে ফেললাম, তার মানে এই নয় যে পরের জীবনটা পোস্ট ডক্টরেট দিয়ে শুরু করব। PhD তো করা আছে আগের জীবনে, আমি আর নার্সারি থেকে PhD পর্যন্ত পড়বো না, আমি একদম পোস্ট ডক্টরেট থেকে শুরু করব, এরকম নয়। হ্যাঁ, পরের জীবনে এসছেন, আবার ওই হাফ প্যান্ট পরে আর পরে প্লে গ্রুপ থেকে ভর্তি হন, আবার শুরু করুন, ছাড় নেই। ভগবত ভক্তির ক্ষেত্রে এটা নয়। সেই জন্য মানুষকে বোঝানোর ক্ষেত্রে এই উদাহরণটা খুব কার্যকর, যে ভগবত ভক্তি আমরা যেখানে শেষ করব দয়া করে করুন। কেন আপনাদের বারবার বলেছি, আমরা যে যতটুকু এগোচ্ছি তারপরের ধাপ থেকে শুরু করব পরবর্তী শরীরে। যদি আমরা যেতে নাও পারি ভগবত ধামে এই জীবনে, দুঃখ নেই, আমরা শুরুটা তো করে দিয়ে গেলাম, কন্টিনিউ চলবে এটা।
গুরুদেবের চরণে আশ্রয়টা নিয়ে নিন। গুরুদেবের কৃপা পরের 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 জন্মে, 7 জন্মের মানে কোনো জন্ম না, তুমি ছাড়বেন না, ঠিক কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে ছাড়বেন। বুঝতে পেরেছেন? সেই কারণে ভগবত ভক্তি আমাদের প্রত্যেকের করা উচিত। যদিও সে তার পূর্বজন্মের কথা সব ভুলে যায়, তবুও সে তার কর্ম শেষ করেছিল যেখানে, সেখান থেকে আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। সুতরাং হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীব যে কেবল জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করার সুযোগও সে পায়। কেউ যদি বৈদিক জ্ঞান লাভে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপযুক্ত বুদ্ধিও দান করেন। আমাদের উপলব্ধির জন্য কেন তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন? কারণ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা জীবের প্রয়োজন। জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে কি, তাহলে একটাই উত্তর হওয়া উচিত, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, যো অসৌ সর্বই বেদৈর গীয়তে। চতুর্বেদ থেকে শুরু করে বেদান্ত সূত্র, উপনিষদ, পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যশ কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অনুশীলন করার ফলে, বৈদিক দর্শন আলোচনা করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করার ফলে ভগবানকে লাভ করা যায়। সুতরাং বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বেদ আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয় এবং পথ প্রদর্শন করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন পরম লক্ষ্য। সেই কথা প্রতিপন্ন করে বেদান্ত সূত্র 1.1.4 বলেছে, তত্ত্ব সমন্বয়াৎ। 3টি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায়। বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে জীবনের পরম লক্ষ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে উপনীত হওয়া যায়। এইটা 3টে ধাপ। এই শ্লোকে বেদের উদ্দেশ্য, বেদের উপলব্ধি এবং বেদের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে বেদ পড়বো না? ভগবত গীতা পড়ছি মানে ভগবানের কথাই তো জানছি, ভগবানের সম্বন্ধেই জানছি, ভগবানের নির্দেশে জানছি। ভগবত গীতা হচ্ছে, আর এক নাম হচ্ছে গীতোপনিষদ। এই গীতোপনিষদ হচ্ছে সমস্ত বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তার সার বস্তু। এবার আপনারা ঠিক করুন, এই তো 60-70 বছরের জীবন, কি 80 বছরে কি 90 বছরে খুব বেশি হলো, তার মধ্যে অর্ধেক কাটিয়ে ফেলেছি। বাকি এবার জীবনে যদি বাকি জীবনটা সুস্থ থাকেন, বেশি না 108টা উপনিষদ, পুরাণ টুরাণ যা আছে পড়তে পারেন। আর যদি মনে করেন না অত কিছু পড়বো না, এই 700টা শ্লোকে সব কিছু পাবে। সেই জন্য ভগবত গীতার এত গুরুত্ব। কি দরকার এত কিছু পড়ার আজকের এই ব্যস্ততার দিনে? এই 700টা শ্লোক পড়লেই তো আমরা জানতে পারবো যে হ্যাঁ, আমাদের পরম জ্ঞাতব্য বিষয়টা কি, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ। মনুষ্য জীবন পেয়েছি, কৃষ্ণকে না জেনে আমরা এই শরীর ত্যাগ করবো না, এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, রাধা কৃষ্ণের ভজনাই যদি না করি, তাহলে সেটাকে জেনে শুনে কি জানছি? এই যে আজকে অন্তত জেনে গেলাম, তো তাহলে কাল থেকেও যদি এই ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী না হই, তাহলে জেনে শুনে কি খাওয়া হচ্ছে? বিষ খাওয়া হচ্ছে। বৈষ্ণব আচার্য বলেছেন যে মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, যদি রাধাকৃষ্ণের ভজনাই না করি, জেনে শুনে বিষ খাওয়া ছাড়া এটা আর অন্য কিছু না। বিষ কেউ খেতে চাই আমরা? কেউ। তাহলে আজকে অন্তত জেনে গেলাম যে সমস্ত বেদ, সমস্ত পুরাণ, সমস্ত শাস্ত্রের সারবস্তু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর মনুষ্য জন্ম পেয়ে তাকে জানাটাই হচ্ছে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। এরপরেও যদি আমরা তাকে জানার জন্য একটু ভালো করে গ্রন্থ অধ্যয়ন না করি, যদি একটু মনোযোগ সহকারে তার দিব্য নাম জপ না করি, বিষ খাওয়া তার থেকে ভালো। 16 নম্বর শ্লোক।
দাবিমো পুরুষৌ লোকে খরশ্চাক্ষর এব চ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থক্ষর উচ্যতে। খর এবং অক্ষর দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড়জগতের সমস্ত জীবকে খর এবং চিৎ জগতের সমস্ত জীবকে অক্ষর বলা হয়। তাহলে দুই প্রকার জীবের কথা বলা হলো। খর মানে যার বিনাশ হয়, যে বিনাশী, তারা কোথায় থাকবে? জড়জগতে থাকবে। জড়জগৎ সবকিছুই হচ্ছে টেম্পোরারি। এই শরীরটাও আমার অস্থায়ী, তাহলে অস্থায়ী ইয়েরা অস্থায়ী জগতে, জড়জগতেই থাকবে। আর যে আর একটা জগৎ, চিন্ময় জগৎ, ভগবত ধাম, যেখানে ভগবান এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অবস্থান, সেটাতে কারা থাকবে? অক্ষর জীবেরা, যাদের কোনো বিনাশ হয় না, যারা অবিনাশী। তাৎপর্যটা পড়ে নি। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে ব্যাসদেব রূপে অবতরণ করে ভগবান বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। এখানে ভগবান সংক্ষেপে বেদান্ত সূত্রের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে জীব যা সংখ্যায় অনন্ত, তাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, খর এবং অক্ষর। জীব হচ্ছে ভগবানের সনাতন বিভিন্ন অংশ। তারা যখন জড়জগতের সংস্পর্শে থাকে তখন তাদের জীবভূত বলা হয়, এবং সংস্কৃতে খর সর্বাণি ভূতানি কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা খর। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত, তাদের বলা হয় অক্ষর। একাত্মভাবে যুক্ত কথাটির অর্থ এই নয় যে তাদের কোনো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে তারা ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি আত্মা স্বাধীন, তাদের আলাদা আলাদা মানে স্বাধীন ইচ্ছা বা ইয়ে আছে, কিন্তু ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, ভগবানকে ব্যতি রেখে কেউ নয়। উইমজিক্যালি মানে স্বাধীনভাবে আমি বললাম যে না, আমি আমার মতো চিন্তা ভাবনা করব, আমি আমার মতো কাজকর্ম করব, এটা নয়। কেন্দ্রে সবসময় ভগবানকে রেখে আমাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হবে সবকিছু। আমরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন যেন নিজেদের না ভাবি। যে যত ক্ষমতাশালী হই, সেই ক্ষমতা জানতে হবে যে তার সেই পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে যদি তুলনা করি, একদম সেই পোস্তদানার মতো, খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই এত বড় ঘরটায় যদি একটা পোস্তদানা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, খুঁজতে তো অস্থির হয়ে যাবে, হয়রান হয়ে যাবো, খুঁজে পাবো না। আমরা হচ্ছি সেই একটা পোস্তদানার মতো। এক বস্তা পোস্ত রাখা আছে, তার থেকে একটা বের করে ছড়িয়ে দিন, এইখানে ফেলে দিন, খোঁজো, আমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই আমরা যদি সামান্য একটু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠি, সেটা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। তার মানে আমরা ভগবানকে ভুলে গিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কোনো অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি সবার সামনে। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে তারা সকলেই মেনে নিয়েছেন। অবশ্য চিৎ জগতে সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তবে বেদান্ত সূত্রের বর্ণনা অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস। তাই সেই ধারণাই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে দুই রকমের জীব আছে, বেদেও তার প্রমাণ আছে, সুতরাং সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। যে সমস্ত জীব এই জগতে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে সংগ্রাম করছে, তাদের জড় দেহ আছে, যা তাদের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব যতক্ষণ বদ্ধ থাকে, জড় সংস্পর্শে আসার ফলে তার দেহের পরিবর্তন হয়। এই বদ্ধ দশা আমরা যতক্ষণ না কাটাচ্ছি, ওই জড় দেহকে নিয়ে মত্ত থাকছি, জড় দেহের ভালো লাগা না লাগাকে নিয়ে মত্ত থাকছি, ততদিন আমরা বদ্ধই থাকবো। জেলখানা থেকেও আমাদের ছুটি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছুটি পেতে চাইলে যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা এই জেলখানার বাইরে আছেন, ভগবান এবং ভগবানের ভক্ত যারা বাইরে আছেন, তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ভগবানের নির্দেশ কোথা থেকে পাবো? এই অর্জুনের মাধ্যমে আমাদের যে নির্দেশ ভগবত গীতায় দিয়েছে, সেটা পালন করতে হবে। সেটা পালন করতে গিয়ে সুবিধে অসুবিধে যখন হচ্ছে, তখন ভগবানের ভক্ত সেই বৈষ্ণবদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নির্দেশ পালন করতে হবে। আমরা সবসময় যেন কারণ না কারণ নির্দেশ পালন করে যাই, কারণ না কারণ আন্ডারে থাকি।
যখনই ভাববো আমি অনেক বড় হয়ে গেছি আর আমার কারোর আন্ডারে থাকার দরকার নেই, তখনই জানবেন যে কোনো মুহূর্তে আমাদের পতন হবে। সেই জন্য আমরা সবসময় কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণবের শরণাগত থাকার চেষ্টা করি, যাতে করে আমাদের পদস্খলন না হয়। কারণ শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনো আমাদেরকে মানে মানে ভুল পথে চালিত করবেন না। তার নির্দেশ চললে মানে নির্দেশ মতো চলা মানে আমরা সঠিক পথে আছি, আমাদের কোনো মানে পতনের ভয় নেই, সম্ভাবনা নেই। তো জড়দেহের পরিবর্তন হয় যখন আমরা বদ্ধ দশায় থাকি, তাই মনে হয় যেন জীবের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু চিৎ জগতে জড় পদার্থ দিয়ে শরীর তৈরি হয় না, তাই সেখানে কোনো পরিবর্তন নেই। জড়জগতে জীবের 6টি পরিবর্তন হয়: জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। এগুলি জড় শরীরের পরিবর্তন, কিন্তু চিৎ জগতে দেহের কোনো পরিবর্তন হয় না। সেখানে জরা নেই, জন্ম নেই এবং মৃত্যু নেই। সেখানে সব কিছুই একাত্মভাবে অবস্থান করে। খর সর্বাণি ভূতানি, পিতামহ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছোট পিঁপড়ে পর্যন্ত যে এই জড়জগতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা সকলেই দেহ পরিবর্তন করছে, তাই তারা সকলেই খর। চিৎ জগতে সকলেই একাত্মভাবে সর্বদা অক্ষর বা মুক্ত। বারবার শিল প্রভুপাদ এই কথাটা বলেছেন, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ছোট্ট পিপিলিকা পর্যন্ত। কত তফাৎ! কিন্তু এই দুটো একদম এক্সট্রিম দুদিকে আছে, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর মতো। ব্রহ্মা আছেন সর্বোচ্চ লোক, এই জড়জগতের ব্রহ্মলোক, আর একটা পিঁপড়ের অবস্থান কোথায় আমরা জানি। তো দুজনকে একই জায়গায় রেখেছেন কেন? হতে পারে পিঁপড়েটার আয়ু হয়তো কয়েকদিন, ব্রহ্মার আয়ু হয়তো অনেক কোটি বছর, তাহলেও দেহ একটা পিঁপড়েকেও পরিবর্তন করতে হয়, ব্রহ্মাকেও করতে হয়, কোটি বছর পরে হলেও করতে হয়। তার মানে সেটা খর। ব্রহ্মাও খর, বিনাশী, তারও মৃত্যু হয়। কিন্তু ভৌতিক এই চিন্ময় জগতে অক্ষর, অবিনাশী। 17 নম্বর শ্লোক। উত্তম পুরুষোত্তম পরমাত্মেতু উদাহৃত यो लोकत्रयम् आविश्य বিভর্তব্য ঈশ্বরঃ। এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং ত্রিজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পালন করছেন। এই যে খর আর অক্ষর, এর থেকেও ভিন্ন একজন উত্তম পুরুষ রয়েছেন, তাকে বলা হয় পরমাত্মা। আমরা একটু শিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্যটা পড়ে নিলে ধারণাটা আশা করি আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই শ্লোকটির ধারণা কঠো উপনিষদ 2:2-13 ও শ্বেতাশতর উপনিষদে 6:13 খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বদ্ধ ও মুক্ত অনন্ত কোটি জীবের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরম পুরুষ, যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। এই যে দুরকম জীবের কথা আমরা বললাম, খর অক্ষর, এই খর অক্ষরের দুজনকেই চালিত করার হচ্ছেন একজন, এই দুজনের থেকে ভিন্ন একজন পুরুষ, অতি উত্তম পুরুষ বা পরম উত্তম পুরুষ, তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। উপনিষদের শ্লোকটি হচ্ছে নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম এক বহুনাম যো বিদধতি কামান। এখানে বলা হয়নি পুরো ইয়েটা, পরের লাইনটা হচ্ছে এক বহুনাম যো বিদধতি। উনি এক এবং অদ্বিতীয়, আমাদের থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা। হ্যাঁ, প্রতিটা নিত্যের মধ্যেই তিনি বিরাজমান পরমাত্মা রূপে। তিনি একজনই, কিন্তু প্রতিটা এই বদ্ধ জীবের মধ্যে তিনি নিজেকে বিস্তার করেছেন পরমাত্মা রূপে, এক বহু নাম যে বিধাজাতি কামান, এবং বিস্তার করে কি করছেন? পরমাত্মা রূপে তাদের সমস্ত কামনা বাসনা তিনি পূরণ করছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যে একজন পরম প্রাণময় পুরুষ রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করছেন।
যে জ্ঞানী পুরুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভের যোগ্য, অন্য কেউ নন। অনেক সময় হয় আমরা যেটা ভাবছি, আমার মানে কোনো বন্ধু বা আমার কোনো গুরু ভাই বা আমার কোনো অন্য কোনো ভক্ত সেটাই যেন তার মনের ইচ্ছা হিসেবে আমাদের জানাতে আসছে যে এরকম হলে কিরকম হতো। আমি ভাবছি, যাক বাবা, আমি তো একটু আগে এরকমই ভাবছিলাম, ইনি আমার মনের কথাটা জানলেন কি করে? কিভাবে জানতে পারেন? পরমাত্মা সেটা সঞ্চারিত করছে। যখন আমরা একই মনোভাবাপন্ন ভক্তরা বা মানুষেরা একই চিন্তা ভাবনা করছি, হ্যাঁ এটা এরকমভাবে ভগবানের সেবাটা বা প্রচারটা এরকম হলে কত সুন্দর হতো, দেখা যাবে। আমি ভাবছি আমাদের পাদুপঙ্কজ প্রভুর ভাবনাটাও যেন সেরকম, এসে আমাকে বলছেন, বাবু এরকমভাবে যদি আমরা সংকীর্তন বা এই গ্রন্থ বিতরণ বা ইয়ে, আরে আমি তো আজ সকালেই এরকম ভাবছিলাম। আপনি আপনি কিভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে? পরমাত্মা টু পরমাত্মা। পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তার হচ্ছেন পরমাত্মা। পুরুষ তিনি একজনই, কিন্তু তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। দেখা যাবে ইচ্ছাটা যেহেতু যাদের যাদের এক পরমাত্মা, সেটা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন। একই চিন্তা ভাবনা আসছে, একই বিয়েতে আসছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরমাত্মা পরমাত্মা থেকে এইভাবে প্রত্যেকের হৃদয়ে যেহেতু উনি হৃদয় সন্নিবিষ্ট, সেই জন্য তিনি এই ভাবের আদান প্রদানটা এইভাবে পরমাত্মার মাধ্যমেই হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাদের প্রতিপালন করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুসারে আনন্দ উপভোগ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। যে জ্ঞানী পুরুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই কেবল যথার্থ শান্তি লাভের যোগ্য, অন্য কেউ নন। যে জ্ঞানী পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের এই যে বিস্তারটা, পরমাত্মা রূপে প্রত্যেকের হৃদয়ের বিস্তারটা বুঝতে পারছেন, তিনি যথার্থ শান্তি লাভের মানে যোগ্য, অন্য কেউ নয়। তার মধ্যে আর কোনো টেনশন নেই। তিনি জানেন যে পরমেশ্বর ভগবান সবার মধ্যেই মানে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করছেন, চিন্তা কিসের? আর তো কোনো ইয়ে নেই। তার গাইডেন্সে যদি আমরা চলি, আমাদের আর কোনো টেনশন। সেই জন্য কি হয়, যখন আমরা ভক্তিপথে চলতে চলতে আমাদের সেই নড়বড়ে ভাবটা একটু কেটে যায়, যেমন একটা বাচ্চা যখন শৈশব অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে তার যখন সেই টলমলো ভাবটা কেটে যায়, পায়ে যখন তার জোর আসে, তখন কি তখনও কি বাবা মা পেছন পেছন ঘোরে নাকি? না, ততদিন ঘোরে যতদিন না তার সেই টলমলো ভাবটা যায়। কেন? একটু লক্ষ্য রাখা, কাছ থেকে একটু লক্ষ্য রাখা, যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায়। ঠিক সেই রকমই আমাদের সিনিয়ররা কি করেন, সেই পর্যন্ত দেখেন যে না ভক্তিতে সে স্থিতিশীল একটা অবস্থায় এসছে কিনা। যখনই দেখা যায় তার সেই মনের দৃঢ়তা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা সেই পর্যায়ে গেছে, তখন আর তাকে নিয়ে চিন্তা নেই, কারণ সে তখন শক্তপোক্ত একটা দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে, আর তার টলমলো অবস্থা নেই, পড়ে যাবার ভয়ও নেই। তখন কি বলা হয়, নিন আপনি এখন সিনিয়র হয়েছেন, আপনি এবার মানুষের মধ্যে ভগবত ভক্তি দেওয়ার চেষ্টা করুন আপনার যতটুকু যোগ্যতা অনুযায়ী। আমাদের যোগ্যতা এক একজনের এক এক রকম, এবার সেই অনুযায়ী আপনার চেষ্টা করুন। আর পেছনে লেগে থাকা, না এটা করবেন না, ওটা ইয়ে করবেন না, কারণ আমরা জানি নির্দিষ্ট কিছু নিয়মে ইনি চলছেন এবং সেই নিয়মে চলার ফলে তার মানসিক দৃঢ়তা তৈরি হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং ভগবানের কথা, ভগবানের শাস্ত্রগ্রন্থ সব কিছু, ভগবানের ভক্ত প্রত্যেকের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজী তার আর টলমল অবস্থায় সে নেই। আপনি এখন চলুন, যদি কোথাও অসুবিধা হয় জানাবেন। এটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়ররা আমাদেরকে বলেন। তা আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আর নির্ভরতা, নিশ্চয়ই নির্ভর করব। আমরা যখনই কোথাও হোঁচট খাবো বা কোথাও আটকাবো, তার কাছে যাব, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে না আমরা এখন দৃঢ় গেছি, এটাই নিয়ম, এটাই নিয়ম। তাহলে পরম পুরুষ ভগবান সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছেন এইভাবে, কিভাবে যে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থান করে, পরমাত্মা রূপে অবস্থান করে প্রত্যেককে এই সুবিধাগুলো প্রদান করছেন। আমাদের কাজ কি, তার দেওয়া নির্দেশ পালন করে জীবনকে সেগুলোকে জীবনে পাথেয় করে এগিয়ে চলে, কোনো ভয় নেই। 18 নম্বর শ্লোক। यस्मात् खरम इति
যস্মাৎ খলম অতীত অহম অক্ষরাৎ অপি চোত্তম অতোস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তমঃ যস্মাৎ খলম অতীত অহম অক্ষরাৎ অপি চ উত্তম অতোস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তমঃ। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত। সেই জন্যই এই চ্যাপ্টারের নাম কি? পুরুষোত্তম যোগ। ভগবান যে সমস্ত পুরুষের মধ্যে উত্তম, সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইটা এই অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। এবং ভগবান নিজে বলছেন, আমি ক্ষরের অতীত। ক্ষর মানে যারা বিনাশী, তাদের থেকে তো অতীত, এবং যারা অক্ষর বা অবিনাশী, তাদের মধ্যেও আমি হচ্ছি উত্তম, তাদের থেকেও উত্তম। সেই জন্য জগতে ও বেদে আমি পুরুষ উত্তম নামে বিখ্যাত বা পরিচিত। তাৎপর্য: পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না, বদ্ধ জীবও নয়, মুক্ত জীবেও নয়। ভগবানকে সেই জন্য বলা হয় অসম ঊর্ধ্ব, না কেউ তার সমান, না কেউ তার ঊর্ধ্বে। সেই জন্য ভগবানের আর এক নাম হচ্ছে অসম ঊর্ধ্ব। অতএব তিনি হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ। এখন স্পষ্টভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে জীব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবান উভয়ই স্বতন্ত্র। পার্থক্যটি হচ্ছে যে বদ্ধ অবস্থাতেই হোক, মুক্ত অবস্থাতেই হোক, জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত শক্তিসমূহকে কোনো পরিমাণেই অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত বা সর্বতোভাবে সমান বলে মনে করা ভুল। তাদের ব্যক্তি সত্তায় সর্বদাই ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের প্রশ্ন থেকে যায়। উত্তম শব্দটি এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। লোকে কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে পৌরুষ আগমে। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, নিরুক্তি অভিধানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে লোকতে বেদর্থ অনেন। বেদের উদ্দেশ্য স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান তার পরমাত্মারূপী প্রাদেশিক প্রকাশ রূপে বেদেও বর্ণিত হয়েছে। ছান্দোক উপনিষদে 8:12-3 নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলা হয়েছে, তাবোদেশ সংপ্রসাদ अस्मात् শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্যস্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম পুরুষ। এসব শ্লোক পড়তে গেলে দাঁত খুলে যাবে। হ্যাঁ, বেদের, ছান্দোক উপনিষদের, তাও আমরা যেহেতু শিল প্রভুপাদ কত কষ্ট করে সেগুলোকে সংগ্রহ করে আমাদেরকে রেফারেন্স দিয়েছেন, তা আমরা অন্তত একবার উচ্চারণ করার চেষ্টা করি, যতই দাঁত নড়ুক। দেহ থেকে বেরিয়ে এসে পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরম ঈশ্বরকে বলা হয় পরম পুরুষ। অর্থাৎ পরম পুরুষ তার চিন্ময় জ্যোতি প্রদর্শন ও বিকিরণ করেন, যা হচ্ছে পরম জ্যোতি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সত্যবতী ও পরাশরের সন্তান ব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন। তো এর থেকে মেন যে শিক্ষাটা, যত আর্থিকভাবে বলুন, নাম আমাদের আমাদের নামের যতই প্রচার হোক, আমাদের শক্তি যতই বৃদ্ধি হোক, শারীরিক বলুন, আর্থিক বলুন, যে কোনো, তাতে যেন আমরা আমাদের নিজেদের এই সমস্ত শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে আমাদের অবস্থানটা ভুলে না যাই, আর ভগবানের অবস্থানটা যেন ভুলে না যায়। সবসময় জীব যত চেষ্টাই করুক, জীবাত্মা কখনোই পরমাত্মা ভগবানের যে পরমাত্মা রূপী বিস্তার, তার সমান বলে আমরা মনে না করি। সবসময় আমরা যেন মনে রাখি যে উনি হচ্ছেন আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, আর আমরা হচ্ছি তার অধস্তন কর্মচারী।
এই ভাবটা যেন, এই ইয়েটা যেন আমাদের সব সময় মনে থাকে, সব সময়। জীবনের চরম সাফল্যের দিনেও মনে থাকে, চরম দুঃখের দিনেও যেন এটা মনে থাকে যে অধস্তন আমরা। সাফল্য এলে অধস্তন এসেছে তার কৃপায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তিনি কৃপা করেছেন বলেই এই অধস্তন, এই কর্মচারী, আমি এই সামান্য সাফল্য পেয়েছি। তিনি চাইলে আরো পেতে পারি, সবটাই আমি গ্রহণ করব তার ইয়ে হিসেবে, কৃপা হিসেবে। দুঃখের দিনে মনে রাখতে হবে এই অধস্থানের প্রতি আরো বেশি, আরো বড় ঝড়ঝাপটা আসতে পারত, কিন্তু তার এমনই কৃপা যে আমার এই ঝড়ঝাপটা কত সামান্য রূপে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভগবান এতই কৃপালু, আমার মতো একজন নগণ্য ইয়েকেও তার কত খেয়াল তিনি রাখেন। আমরা যখন ইয়ে করেছি 19 আর 20 শেষ করে আজকে আমরা তাতে যদি 5:45-র মধ্যে আশা করছি হয়ে যাবে। যমামেবং সম্মূঢ় অসম্মূঢ়, আবার যমাম এবং অসম্মূঢ় জানাতি পুরুষোত্তমম সসর্ববিদ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত। যমামেবং অসম্মূঢ় জানাতি পুরুষোত্তমম সসর্ববিদ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত। অনুবাদ: হে ভারত, যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন। সর্বজ্ঞ হতে চান কেউ, অত গ্রন্থ, অত উপনিষদ, অত কিছু পাঠ করতে হবে না, শুধু একটা সহজ সত্য জেনে নিতে হবে আর মনে গেঁথে নিতে হবে। কি সেই সত্য? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। ঠিকই, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম। ব্যাস, এই সহজ সত্যিটা জেনে নিতে হবে, তার উপরে আর কোনো সত্যি নেই। তিনি, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম, এইটা যিনি জেনে নেবেন। হ্যাঁ, কৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম নন? কি এরকম ঘাড় নাড়লে? অন্য সাইড টক হচ্ছে ওখানে, আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি। ওটা ক্লাস চলছে, ভগবানের কথা চলছে, নিচে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা না চলাই ভালো। তো আমাদের কোন সত্যটা জানিয়ে নিতে হবে? একটাই সত্যি, সবার ওপর যে সত্যি তাহার ওপর নাই। কি বলে? সবার ওপর মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই। কি রকম কথা, চিন্তা করি কিরকম কথা। মানে আমরা সর্বজ্ঞের কথা বলছি, আর কিরকম অজ্ঞের মতো কথা বলছেন, সবার ওপর মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই। তাহলে ভগবান কোথায়? পরম পুরুষোত্তম কোথায়? পুরুষ আমরা তো মানে ঠিক আছে, ছোটখাটো জীবাত্মা পুরুষ বলতে পারি, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাকে সেই পরম স্থানটা এমন ভাবেই বিচার করে দেওয়া হয়েছে যে যারা তাকে পরম পুরুষোত্তম বলে ভাবেন, তারা ভাবেন যে পুরুষ একজনই, আর বাকি সব প্রকৃতি বা নারীর পর্যায়ে পড়ছে। এই যে আমাদের শারীরিক যে ভেদ মাতাজিদের এবং প্রভুজিদের, হ্যাঁ, এই শারীরিক ভেদটাও ইয়ে নয়, প্রত্যেকে আমরা নারী বা প্রকৃতি। কারণ কৃষ্ণকে সেই উচ্চতায় বসানো হয়েছে, আর ওইখানে কেউ নেই ধারে কাছে, পুরুষ একজনই। হ্যাঁ, শাস্ত্রেও বলা হয়েছে পুরুষ একজনই। তো আমাদেরকে এইটা নিঃসন্দেহ হতে হবে, কোনো সন্দেহ থাকলে চলবে না। মনে দুবিধা, মনে একটু মানে সন্দেহ এরকম হবে, তার উপর আর কেউ নেই, এই যে এইটা থাকলে মানে আমরা সেই ইয়ে সর্বজ্ঞ হতে কোনোদিন পারবো না, এবং পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সর্বতোভাবে নিজেদের সব কিছু, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে ভগবানের সেবা বা ভজনা কোনোদিন করতে পারবো না। সেটা তখনই হবে, একদম হৃদয় থেকে সর্বতোভাবে হবে, যখন আমরা কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে জানব। তখন আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে,
ছিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। পরম তত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। ভগবান নিজে বলে দিচ্ছেন, এর বেশি আর কিছু জানতে হবে না, তুমি আমাকে মানে পরম পুরুষোত্তম হিসেবে ভাবো, তুমি আর কোনো জ্ঞানের দরকার নেই, তুমি সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ সে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তার অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তিতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সমগ্র ভগবত গীতায় সর্বত্রই এই তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবুও ভগবত গীতার বহু উদ্ধত হঠকারী ভাষ্যকারেরা মনে করেন যে পরম তত্ত্ব ও জীব এক ও অভিন্ন। দেখুন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বাজারে যদি আমরা বলতে যাই, সর্বসমক্ষে যদি বলতে যাই, দেখা যায় বহু বিতর্কের ঝড় ওঠে, নানা মনির নানা মত, তারা মানতে চায় না। সেটা না মানার জন্য, সেটাকে ভুল প্রতিপন্ন করার জন্য কত কিছুর আশ্রয় নেন, কত মনোধর্মী জ্ঞান, কত মনোধর্মী তত্ত্ব উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করে বহু পরিশ্রম করে তারা প্রমাণ করতে চান যে না, কৃষ্ণ আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ, বা কৃষ্ণ একজন ক্ষত্রিয় রাজা, বা কৃষ্ণ একজন গৃহস্থ মানুষ, সাধারণ মানুষ, আমরা যেরকম, এরকম করে বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা ভগবত গীতার বক্তা হিসেবে কৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমেশ্বর ভগবান রূপে গ্রহণ করেন না বলে এত পরিশ্রম তাদেরকে করতে হয়। করার পরেও দিনের শেষে দেখা যায় কি তারা নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন না, তাদের মনে সবসময় সন্দেহ, যা বললাম, যা করলাম, বা যা বলছি, যা করছি ঠিক বলছি তো, ভেতরে সবসময় দুঃখ হয়। আর যদি কেউ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা বক্তা হিসেবে কৃষ্ণকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করেন যে হ্যাঁ, ভগবত গীতার বক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, তাহলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, কোনো ভেতরে অশান্তি থাকে না, নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা যায় তার আশ্রয় থেকে। এবার আপনারা বিচার করে দেখুন কোন পথটা সহজ। দেখবেন যারা পরমেশ্বর ভগবানকে নিঃসন্দেহভাবে পরম পুরুষোত্তম রূপে গ্রহণ করেছেন, ভেতরে কোনো রকম সন্দেহ, ভেতরে কোনো রকম দ্বিধা না রেখে, তারা নিশ্চিন্তে আছেন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে। আর যাদের মনে সন্দেহ থাকবে তারা সেইভাবে যুক্ত হতে পারবে না। মাতাজি জল খাবেন? তো বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রুতি মানে শ্রবণের মাধ্যমে যে শিক্ষাটা আমরা পাই। প্রামাণিক সূত্র শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত, জানি মানে ভগবান বা তার প্রতিনিধির কাছ থেকে। হ্যাঁ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে সবকিছুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, এবং এই সূত্র থেকে সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। নির্বোধের মতো কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে তা উপলব্ধি করতে হবে। তাহলে আমাদের প্রামাণিক সূত্র কোথায়, কোথা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করব? এই যে জানবো কৃষ্ণ সম্বন্ধে, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে। সাধু গুরু বৈষ্ণব যা বলেন শাস্ত্র থেকে অভিন্ন। এমন নয় যে কেবল কেতাবি বিদ্যার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে ভগবত গীতা থেকে শ্রবণ করতে হবে যে জীব সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন তত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন। তাছাড়া আর কেউই বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন। ভজতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পর্কে অনেক জায়গায় ভজতি শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় যে
কেউ যখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন তখন তাকে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোনো আধ্যাত্মিক পদ্ধতি প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে হয় না। তিনি ইতিমধ্যেই সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তার পক্ষে ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধির সব কয়টি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াই সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শত সহস্র জীবন ধরে ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত না হয় এবং তার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তাহলে বহু বর্ষ ধরে তার যে এত সমস্ত অনুমান তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। শ্রম বহি কেবলম, ভাগবতম বলছে। যদি আমাদের এত সাধনা, এত যে আমরা কষ্ট মানে সহ্য করছি, বা এত যে আমরা মানে পালন করছি, এত তিথিতে এত কঠিন কঠিন আমরা ব্রত পালন করছি, উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ভগবানকে জানা। যদি এত কিছু পালন করার পর ভগবানকেই জানতে না পারি, কৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান, সেটা যদি জানতে না পারি, তাহলে সেটা কি? শ্রম এবহি কেবলম, সময় অপচয় মাত্র, শ্রমের অপচয় মাত্র। তাহলে এখান থেকে আমরা যে জ্ঞানটা পেলাম যে একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি তিনিও যদি দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষোত্তম রূপে জেনে তার ভজনা করেন এবং ভগবত সেবায় তার সেবায় নিয়োজিত করেন নিজেকে, হতে পারে তার মধ্যে অক্ষর জ্ঞান নেই, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। এটাই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। হোক সে নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু সে যদি এই বিষয়টা তার মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় তার হৃদয়ে, তিনি সর্বজ্ঞ, যে কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম। আমরা 20 নম্বর শ্লোক দিয়ে পুরুষোত্তম যোগ সমাপ্ত করব। 5:39 হয়েছে, 6 মিনিট আমাদের হাতে সময়। ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম ইদম উক্তং ময়া নঘ, ইদম উত্তম ময়া নঘ, এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃত অকৃতশ্চ ভারত, বা কৃত কৃত চ ভারত, সরি। ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম ইদম উত্তম ময়া নঘ, এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃত কৃতশ্চ ভারত। হে নিষ্পাপ অর্জুন, হে ভারত, এভাবেই সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েছেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন। কে কে প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং কৃতার্থ হতে চান? হাত তুলুন। কারা কারা হাত তুলেননি? ও, শিখা মাতাজি চান না, আমার সহধর্মিনী তুলেছে। মাতাজি চান না? চান, তাহলে হাতটা কষ্ট করে তুলুন এরকম ভাবে। তাহলে এই যে গুহ্য জ্ঞান ভগবান বলছেন, এই যে তোমাকে বললাম আমার সম্বন্ধে পরম গোপনীয় জ্ঞান, যা এর আগে আমি কাউকে বলিনি, আজকে তোমার গুহ্যতম কি? আমি হচ্ছি পরম পুরুষোত্তম, আমার সমান আমার ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই, এটা জানো আর কৃতার্থ হয়ে যাও। হ্যাঁ, পরম জ্ঞানবান হও, পরম বুদ্ধিমান হও, সব কিছু পরম হবে, কারণ পরম পুরুষোত্তম সম্বন্ধে তুমি সঠিক জ্ঞানটা আহরণ করেছ। যিনি পরম পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করবেন যে কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম, তিনি পরম বুদ্ধিমান, তিনি পরম জ্ঞানবান এবং তিনি কৃতার্থ। তার মনুষ্য জন্ম ধন্যাতি ধন্য, সার্থক। কত সহজ দেখুন। আর আমরা কি করি? তর্ক বিতর্ক করে কেন কৃষ্ণকে মানবো ভগবান, দেবদেবীর কথা তুলি, আরো অনেক ইতিহাসে অনেক মানে শক্তিশালী সমস্ত ঐতিহাসিক পুরুষদের কথা তুলি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়,
আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন একজন রাষ্ট্রপতি, তিনি ভগবদ্গীতার তাৎপর্য লিখতে গিয়ে তার ব্যাখ্যায় তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করেছেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে। কেউ কেউ বলছেন তিনি একজন ক্ষত্রিয় রাজা, কেউ কেউ বলছেন 16,108 জন মহিষী, তিনি একজন গৃহস্থ, পরম গৃহস্থ। তিনি যে ভূমিকা দিয়ে পালন করেছেন, তিনি তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন রেখে গেছেন সেই ভূমিকায়। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে এটি হচ্ছে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রের সারমর্ম, এবং পুরুষোত্তম ভগবান যেভাবে তা দান করেছেন ঠিক সেভাবেই তার উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পক্ষান্তরে বলা যায় এই ভগবত দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয় সেখানে জড়জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন দেখুন, যেখানে, যে জায়গায়, যে বাড়িতে, যে স্থানে ভগবানের ভক্তরা খুব নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের পালন করছে সেই জায়গায় কি থাকতে পারে না? জড়জগতের কোনো ময়লা সেখানে স্থান পেতে পারে না। তাহলে সেই জায়গাটা কিরকম জায়গা? বৃন্দাবন বা বৃন্দাবন সম। যেখানে শুদ্ধ ভক্ত অবস্থান করছেন তার শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা সেই জায়গাকে তিনি বৃন্দাবন রূপে দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় এই ভগবত দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয় সেখানে জড়জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এবং ভগবান এক ও অভিন্ন, কারণ তারা চিন্ময়। ভগবানের সেবা এবং এগুলো ভগবান সব এক। ভক্তিযোগ যিনি সম্পাদন করছেন তিনি চিন্ময়। ভগবানের সেবা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে। ভগবানকে বলা হয় সূর্যের মতো এবং অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। যেখানে সূর্যলোকের প্রকাশ হয় সেখানে অন্ধকারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার। মায়ারূপ অন্ধকারের কোনো অধিকার নেই। যেখানে কৃষ্ণ, সূর্য সম কৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েছে, ভক্তের সেই জ্ঞান, ভক্ত যে সেই জ্ঞানটা অর্জন করেছে তার ফলে সেই ভক্ত যে পরম পুরুষোত্তম হচ্ছেন কৃষ্ণ, তার ফলে সেই ভক্তের মধ্যে জ্ঞানের আলোক এমন দীপ্তিময় হয়েছে যে সেখানে কোনো অন্ধকার বা অজ্ঞানতা প্রবেশ করতে পারে না। তাই সদ্গুরুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে যখন ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয় তখন অজ্ঞানতার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। কোথাও কিন্তু বলা নেই যে তাই নিজে নিজে যখন ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয় সেখানে অজ্ঞানতার কোনো প্রশ্নই থাকতে, সেখানে প্রতি পদে অজ্ঞানতার প্রশ্ন থাকতে পারে। নিজে নিজে আমাদের কি ক্ষমতা, আমাদের কি যে আমরা স্পর্ধা যে আমরা নিজে নিজে ভক্তিযোগের অনুশীলন করে ফেলবো? ভক্তিযোগের অনুশীলন কারুর গাইডেন্সে করতে হয়। কে সেই গাইডেন্স? সৎগুরুদেব। গুরুদেব আমাদেরকে পথ দেখাবেন, আমরা গুরুদেবের দেখানো পথে এগিয়ে চলবো এবং তার নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে আমাদের এই হৃদয়ের মধ্যে যত কলুষ, যত অজ্ঞানতার অন্ধকার সব দূরীভূত হয়ে গিয়ে জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত হবে। সেই জন্য আমরা বলি অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষু উন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। সকলেরই উচিত এই কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলনে ব্রতী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও নির্মলতা প্রাপ্তির জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়। যতক্ষণ না আমরা সঠিকভাবে কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানটা সদ্গুরুদেবের আশ্রয় থেকে, তার কাছ থেকে লাভ করতে পারবো, ততক্ষণ আমরা বুদ্ধিমান নই। এই শ্লোকে অর্জুনকে যে অনঘ বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, অঘ মানে পাপ,
সেই পাপ থেকে যতক্ষণ না মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে সব রকমের পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে, তখনই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শুদ্ধ ও শক্তিশালী যে কেউ যখন একবার ভগবত সেবায় নিযুক্ত হয় তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা চলছে, মনে হচ্ছে কোথাও কোথাও মাঝে সাঝে যেন এখনো একটু আধটু ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। উদ্বেগ প্রাপ্ত হওয়ার কিছু নেই বা চিন্তা করার কিছু নেই। এই সেবা যেন আমার জারি থাকে এবং এই সেবা যেন আরো নিষ্ঠা সহকারে আমরা চালিয়ে যেতে পারি। সেই নিষ্ঠা যেন দিন দিন বাড়তে থাকে। তাহলে কি হবে, আজ নয় কাল সেই দিন আসবে যখন আমরা সমস্ত পাপ থেকে মাঝে সাঝে যে ভুল ভ্রান্তি সেগুলোও দূর হয়ে যাবে। পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে যখন ভগবত ভক্তির অনুশীলন করা হয় তখন কতগুলি প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করা প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। প্রথম অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে যারা প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। এভাবেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তি পরিত্যাগ করে। হৃদয়ের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা। তাহলে প্রথম ইয়েটা কি, যারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করা। দ্বিতীয় দুর্বলতাটা কি, জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা। এই প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পায় ততই সে জড় জগতের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জড়ের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হৃদয়ের দুর্বলতাগুলোই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের কারণ। এই অধ্যায়ের প্রথম 5টি শ্লোকে হৃদয়ের এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশে 6ষ্ঠ শ্লোক থেকে শেষ শ্লোক পর্যন্ত পুরুষোত্তম যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতি পরম পুরুষের যোগতত্ত্ব বিষয়ক পুরুষোত্তম যোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 15 অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। আমরা এবার পরের দিন থেকে 16 নম্বর অধ্যায় দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ আলোচনা করব। আমাদের বাকি রইল আর কটা অধ্যায়, 16, 17, 18। সময় কত, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 5 মাসে 3টে অধ্যায়। আশা করছি আমরা ভগবদ গীতা এই আলোচনা আমরা সমাপ্ত করতে পারবো 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে এবং জানুয়ারি মাস 2025 জানুয়ারি মাসে আমরা ভাগবত আরম্ভ করব। এবং ভাগবতের জন্য বলেছি যাদের এটা আমাদের ইচ্ছা আছে, জানি না কতদূর সম্ভব হবে। সময়টা হচ্ছে বড় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাগবত এত বড় বিষয় যে ভাগবত করার জন্য সপ্তাহে একদিন এই জীবনকালে এই জীবদ্দশায় হবে না। সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা আছে যারা স্মার্টফোন আছে যাদের কাছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা নিত্য ভাগবত সেবা, রোজ বলছি, এত বছর ধরে বলে যাচ্ছি নিত্যং ভাগবত সেবায়া। তো আমরা প্রতিদিন আপনাদের সুবিধে মতো, যদি সকালে মাতাজিদের অসুবিধে হয় বা হয়, যদি সন্ধ্যায় বলেন তাহলে আমরা চেষ্টা করব আমাদের কাজের শেষ 8:30 এরকম থেকে আধ ঘন্টা। এইভাবে ভাগবত চর্চা না হলে সম্ভব নয়। রিডিং পড়ে যাওয়া, সামান্য ব্যাখ্যা, সেখানে ব্যাখ্যার দরকার নেই। শিল প্রভুপাদের তাৎপর্যটা কি গুরুত্ব দিয়ে আমরা চেষ্টা করব ভাগবত অন্তত একবার 4-5-6 বছরের মধ্যে 5-6 বছরের মধ্যে শেষ করার। প্রতিদিন আধ ঘন্টার চর্চাটা আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। তাহলে বৃহস্পতিবার অনলাইনে ক্লাস হলে বৃহস্পতিবার কি বন্ধ হয়ে যাবে? না, বৃহস্পতিবার বুধবার পর্যন্ত যে জায়গায় পড়া হবে বৃহস্পতিবার তার পরের জায়গা থেকেই পড়া হবে। সেই ভগবানের বিষয়ের কথা তো সবার মধ্যে সেই আলোচনাই হবে। এবং তার আগের 1 সপ্তাহ ধরে আমরা যেটা পড়বো তার একটা নির্যাস বৃহস্পতিবারের ক্লাসে, যেহেতু আমরা সময়টা বেশি পাবো, তার একটা নির্যাস আমরা আলোচনা করে নিয়ে যারা আসবেন না ক্লাসে বা অনলাইনে যারা জয়েন করতে পারবেন না তাদের জন্য আমরা সেই আলোচনাটুকু করে সেই দিনের একটা বিষয় আমরা 2-4 পাতা 2-4টে শ্লোক আমরা পড়বো। তো এইভাবে আমাদের ইচ্ছা আছে নতুন বছরের শুরুতে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত নিয়ে পড়া শুরু করবো। সবাই কি থাকা দরকার? গ্রন্থ। সামনেই ভাগবত ভাদ্র পূর্ণিমা আছে। ভাদ্র পূর্ণিমায় ভাগবত গ্রহণ করাটা যিনি দাতা গ্রহিতা প্রত্যেকের পক্ষে লাভবান। আবার সেই ব্যবস্থাও আছে পানিহাটি মন্দিরে সোনার সিংহাসনে বলা আছে শাস্ত্রে যে সোনার সিংহাসনে যিনি ভাগবত সেদিন গ্রহণ করবেন বা যিনি দান করবেন তাদের আর কোনো চিন্তা নেই, পুনর্জন্ম তাদের নিতে হবে না, তারা ভগবত ধাম।
হ্যাঁ, তো সেই রকম অনেক কিছু ব্যাপার আছে। ভাগবতের দাম অনেক, সেই কারণে এই জন্যই তো 8,000 8,500 8,500 কিছু হবে। আমরা যেটা করতে পারি, আমরা 5টা থেকে 6টা পর্যন্ত ইনস্টলমেন্টে মান্থলি কিস্তিতে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। সেরকম যদি কারুর, যেহেতু আমরা মানে জানুয়ারি থেকে ভাগবত শুরু করব বলে স্থির করেছি, যাদের পক্ষে সম্ভব হবে, এই নয় যে প্রত্যেক শোনাটাই হচ্ছে বড় কথা, কিন্তু যারা গ্রন্থ রেখে, ধরুন প্রত্যেক দিন যদি পাঠ হয়, কোনো একটা ক্লাস মিস করলাম, বা প্রত্যেক দিন যে আলোচনা হলো আমরা আবার একবার রিডিং দিলাম, তাহলে গ্রন্থটা থাকলে সুবিধে। যারা অল্প অল্প কিস্তিতে 1-1,500 টাকা করে দিয়ে 6 মাসে ওই গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চান, তারা আমাকে নাম দিয়ে রাখবেন। আমরা মন্দিরে এই ভাদ্র পূর্ণিমাতেই সেগুলো সংগ্রহ করব। এই নয় যে ভাদ্র পূর্ণিমাতে সংগ্রহ করা মানে সেদিন কি 8,000 টাকা দিয়ে দিতে হবে। আমাদের কিস্তি চলবে সামনের বছরের ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত চলবে। যেরকম কিস্তিতে নেবো, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই অর্থগুলো অন্তত আমাকে দিয়ে দেওয়া, যদি পানিহাটিতে গিয়ে জমা দিতে নাও পারে। ঠিক আছে, মানে জানুয়ারি মাস থেকে আমরা ভাগবত ক্লাস শুরু করব। যারা গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চান তারা ভাগবত ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারি মাসে, তার পরেও কিস্তি দিতে পারেন। কিন্তু আমরা আগস্ট মাস থেকে যদি প্রথম 1,000-1,200 এরকম কিছু পড়বে, আমরা হিসেব করে বলে দেবো, মাসে মাসে যদি দিতে পারেন। হ্যাঁ, তখন তো ছিল, দামটা বেশি ছিল। কার্তিক মাসে ডিসকাউন্ট হয় না, এখানে ডিসকাউন্ট যেটা হয় এটা ডিসকাউন্ট দিয়েই বলা হয়েছে। কারণ এই যে ইনি বলছেন 1,500 টাকা করে কিস্তি দিয়েছেন 6 মাসে, মানে 9,000 টাকা তখন দাম ছিল। এটা গত বছরে ডিসকাউন্ট দিয়েই 8 নয় 8.5 বোধহয় করা হয়েছে, আমি জেনে নেবো। এই ভাদ্র পূর্ণিমা উপলক্ষে কত অর্থমূল্য রয়েছে সেই প্রণামী আমরা জানিয়ে দেবো। এবং আপনারা চেষ্টা করবেন এই আগস্ট মাস শেষ হওয়ার আগে প্রথম কিস্তি দিয়ে দিলে, তাহলে কী হবে, আমরা সেই নামগুলো আমরা দিয়ে মন্দিরে জমা দিয়ে দেবো। সেখানে একটা রেকর্ড থাকবে তো, কারণ এতজন নিয়ে চলে আসবো ভাদ্র পূর্ণিমার দিন। আর যারা সংগ্রহ করতে চান ভাদ্র পূর্ণিমার দিনে, শুদ্ধ ভক্তের, ব্রহ্মচারীদের বা সন্ন্যাসীর হাত থেকে সোনার সিংহাসনে যারা সংগ্রহ করতে চান, পানিহাটিতে তারা যাবেন। মাতাজিরা বেশ শক্ত সমর্থ একজন মানে প্রভুজি পুরুষ মানুষ কাউকে নিয়ে যাবেন, বেশি ওজন নয়, 21-22 কিলো ওজন আছে মাত্র। ঠিক আছে, 21-22 কিলো ওজন আছে, আপনারা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারেন। আচ্ছা, রামরানী মাতাজি অনেক দিন পরে আমাদের একটু কৃষ্ণ প্রসাদ সুস্বাদু, তার অলরেডি ঘ্রাণ আমরা বোধহয় পেতে আরম্ভ করেছি, ঢাকা সরানো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা আর দেরি না করে, বিলম্ব না করে, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণী বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাসনৈব জায়তে শরীর বিদ্যাজাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল জীবে ফেলে বিষয় সাগরে তাহার মধ্যে জীবাবতী লোভময় সুদূরমতি তাকে যেতা কঠিন সংসারে কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে জীবা জয় সব প্রসাদ অন্ন দিলা ভাই সেই অন্নামৃত পাও রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও প্রেমে ডাকো শ্রী চৈতন্য নিতাই জয় নিমাই জয় নিতাই জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মহাপ্রসাদ কি। আচ্ছা, যারা প্রসাদ বিতরণ